असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Dear student, today I discuss about how to write the incidence matrix and cut set matrix and tie set matrix. So present I am explaining these topics. So write the incidence matrix. How to write the incidence matrix? You have, this is the graph, one of the graph. Here those are 1, 2, 3, 4 are the nodes, and 1, 5, 2, 3, 4, 6 are the branches. Whenever the current outflow, you take positive 1, the inflow is the negative 1, or the positive 1 is positive 1. అంటే ఏదైనా నోడ్కి కరెంటు వస్తూ ఉంటే +1 తీసుకోండి, వెళ్తూ ఉంటే -1 తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ద వెరీ interesting and how to write the matrix. You see the and listen carefully. Okay, you see, so this is we have the branches, those are branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 are the branches. You take represent vertically nodes. 1, 2, 3, 4 are the nodes. Okay, so here the node 1 having the branches 1, 4, 5. Okay, you see the graph. Here the 1, so the one node is connecting branch 1 and branch 5 and branch 4. Okay, the branches, this is the outgoing current, 5 is the outgoing current, 4 is the incoming current at the node. So we are represent, so incoming currents we are represent -1, outgoing currents we represent +1. Okay, this is 1, this is the 1. So outgoing currents are we are represent +1, incoming currents we are represent -1. So another elements, another branches, there is no connected the node 1. So because there are represented zeros. Okay, so you see the node 2. So node 2 here, you see the node 2. చూడండి ఇక్కడ node 2, this is the branch 1 and branch 2 and branch 6. Okay, the node 2 having the connected branch 1, branch 2 and branch 6, those are outgoing current. So this is the 1 is the incoming current and the 6, 2 is the outgoing currents. Okay, చూడండి 6, 2 is the outgoing currents కాబట్టి +1, incoming current we are represent the -1. You see the node 3. So node 3, this is the node 3 having the branches 2, 5, 3. So 3 is the outgoing current and 2 and 5 is the incoming currents. Okay, 2, 5 are the incoming currents. You see here, చూడండి -1, 3 is the +1, this is the outgoing -1. Okay, similarly fourth is the outgoing current -1, 4 is the +1, 6 is the -1. You see the fourth node. So here the fourth node. So 3 is the incoming and 6 is the incoming and 4 is the outgoing. Okay, you see the represent the matrix. So -1, 3 is the -1, this is the +1. Okay, this is the representation of the incidence matrix. Okay, maybe we are having, చూడండి ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 0 రావాలి అంటే వర్టికల్గా 1 -1 0 అవుతుందా, +1 -1 0, +1 -1 0, -1 +1 0, 1 -1 0, -1 0. సో వర్టికల్గా ఈ కాలమ్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చిందంటే మీరు చేసిన ప్రాబ్లము కరెక్ట్గా ఉందని అర్థం. దిస్ ఈజ్ యువర్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే, యు సీ ద రైట్ ద టై సెట్ మ్యాట్రిక్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ హియర్. This is the one of the circuit. Okay, so this is the branch, those are branches. Okay, those are branches. And 1, 2, 3 are the nodes. So how to write the
Tysett matrix you see. So first of all you draw the గ్రాఫ్. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి రెసిస్టర్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేసి ఒక థిక్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటారు. ఇలాగ ప్రతి బ్రాంచ్కి ఒక థిక్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటారు. చూడండి ఇక్కడ థిక్ లైన్ డ్రా చేసాం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా డ్రా చేసాం. సో మనకి ఇక్కడ ఏమిది నోడ్ 2, నోడ్ 3, నోడ్ 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద 1, 2, 3. దిస్ గ్రాఫ్ హ్యావింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 6 branches, 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches and 3 nodes. So first of all you write the tree. So tree అనేది మనం డ్రా చేసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద ట్రీ? ఆల్ నోడ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ బట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. నోడ్స్ అన్నీ కూడా ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ నోడ్ 1, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ నోడ్ 1. సో దిస్ ఈస్ ద నోడ్ 2, దిస్ ఈస్ ద నోడ్ 3. ఆల్ నోడ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అనమాట. అంటే నోడ్స్ అన్ని ప్రెజెంట్లో ఉండాలి బట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇక డాటెడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ లింక్స్ అనమాట. ఏమివి? ఇవి ఎలిమినేట్ చేసిన బ్రాంచెస్ అనుకోండి. సో ఇవి లింక్స్ అంటారు వీటిని. ఓకే, ఈ డాటెడ్ లైన్ ఉండేటివన్నీ లింక్స్, ఇవన్నీ థిక్ లైన్స్ ఉండేవాటిని ట్విగ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇవి ట్విగ్స్. సో 1, 2, 3 ఆర్ లింక్స్ అండ్ 4, 5, 6 ఆర్ ద ట్విగ్స్. ఓకే, సో టైసెక్ట్ అంటే లూప్లో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయం. లూప్లో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ని మ్యాట్రిక్స్ రాసుకోవాలి. అంటే టైసెక్ట్లో ఏముంటుంది? ఒక లింక్ మాత్రమే ఉండాలి. థిక్ లైన్స్ ఎన్నున్నా పర్వాలేదు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ ఒక లింక్ మాత్రమే ఉండాలి. థిక్ లైన్స్ ఏముండొచ్చు? చూడండి థిక్ లైన్స్ అనేటివి 2 ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ ఇక డాటెడ్ లైన్ ఒకటే ఉండాలి. లింక్ టైసెట్ మ్యాట్రిక్స్ రాయాలంటే డాటెడ్ లైన్ ఓన్లీ 1 ఉండాలి. ఇక్కడ బ్రాంచెస్ అనేది రిమైనింగ్ ఎన్నున్నా పర్వాలేదు. సో ఇక్కడ లింక్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామో ఈ I1 అనే కరెంటు ఓకే, ఈ లింక్ యొక్క పాత్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉందో ఈ అజూమింగ్ అంటారు. దీన్ని అజూమింగ్ కరెంట్ అంటారు. ఇది ఎలా డైరెక్షన్లో ఉందో ఈ అజూమింగ్ను కూడా అదే విధంగా అదే డైరెక్షన్లో కరెంట్ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చూడండి ఇది అదే విధంగా. సో కాబట్టి I1 కరెంట్ ఫ్లో బ్రాంచ్ 1, బ్రాంచ్ 4, బ్రాంచ్ 5. గుర్తుపెట్టుకోండి, I1కి ఏముండాయి మన కరెంట్స్? బ్రాంచ్ 1, బ్రాంచ్ 5, బ్రాంచ్ 4. ఓకే, చూడండి I2 కరెంట్కి ఏముండాయి నీకు? 6 బ్రాంచ్, 5 బ్రాంచ్ అండ్ 3rd బ్రాంచ్. ఓకే, సో కాబట్టి I1 కరెంట్ ఫ్లో చూడండి ఇక్కడ మనకు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే యూ టేక్ +1 అంటే అజ్యూమింగ్ డైరెక్షన్, అంటే దీన్ని అజ్యూమింగ్ డైరెక్షన్ అంటారు. సో అజ్యూమింగ్ డైరెక్షన్ అండ్ పాత్ యొక్క డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే +1 తీసుకోండి, ఆపోజిట్ ఉంటే -1 తీసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ ఇది అజ్యూమింగ్ డైరెక్షన్ అంటే బ్రాంచ్ 1 I1 పాజిటివ్ అవుతుంది అనమాట. అదే 4కి కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి బ్రాంచ్ 5కి ఏమవుతుంది నీకు? నెగిటివ్, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఈ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? ఇది ఇలా ఫ్లో అవుతుంటే ఇది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో 4కి 1కి పాజిటివ్ 1 రిప్రజెంట్ చేస్తారు, 5కి వచ్చి -1. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి అలాగే I2 కరెంట్ తీసుకోండి. I2 కరెంట్ చూడండి ఒక డాటెడ్ లైన్ ఉండాలి, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ థిక్ లైన్స్ అనమాట. థిక్ లైన్స్ 2 ఉండొచ్చు, ఒక లింక్ ఉండాలన్నమాట. ట్విగ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్విగ్స్ ఉండొచ్చు బట్ ఓన్లీ 1 లింక్ అనమాట. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ I2 అనేది 6కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, 2కి వచ్చి పాజిటివ్ 1, 6కి వచ్చి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి వీఆర్ రిప్రజెంట్ -1 and 2 is the +1. Similarly the 5 is the positive 1. So though I2 current flow is the positive direction. Okay, next you see the I3 current is the 6th. This is the same current. So ఈ డైరెక్షన్ అనేది ఎలా ఉంది మనకు? 6th బ్రాంచ్కి I3 అనే కరెంటు సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి +1 and 3 is the +1 and 4 is the -1. ఎందుకంటే బికాజ్ I3 కరెంట్ అండ్ 4th బ్రాంచ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఇది ఇలా తిరిగి ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకే, యు సీ ద గ్రాఫ్. చూడండి ఇక్కడ మనకు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే +1. ఓకే, 5 వచ్చి ఆపోజిట్ -1 తీసుకోండి. చూడండి 5 చూడండి ఎలా ఉంది మీకు? చూడండి ఇక్కడ 5 అనేది ఈ I1 అనేది నెగిటివ్ కదా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ కాబట్టి -1 రిప్రజెంట్ చేసాం. చూడండి ఇక్కడ -1. ఇంకా రిమైనింగ్ బ్రాంచెస్ లేవు కదా. I1 కరెంట్ ఓన్లీ 1, 4, 5 మధ్య మనకే ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి 1, 5, 4. చూడండి ఇక్కడ మనకు I1, 5, 4 బ్రాంచెస్ మాత్రమే కరెంట్ అనేది ఉంది కాబట్టి I1 కరెంటు, రిమైనింగ్ వాటితో రిలేషన్ లేదు కాబట్టి 0. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద అవర్ మ్యాట్రిక్స్. సిమిలర్లీ I2 కూడా అంతే 0.
చూడండి ఇది 2కి సెకండ్ I2 అనేది ఏముంది, బ్రాంచ్ 2కి కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి +1 సేమ్ డైరెక్షన్, 4కి ఎలాంటి లేదు కాబట్టి 0, 5కి సేమ్ డైరెక్షన్ +1, 6కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి -1. సిమిలర్లీ I3 ఆల్సో. ఓకే, సో బ్రాంచెస్ 1 కానీ 3 కానీ 5 కానీ లేవు, జస్ట్ హ్యావ్ ఓన్లీ I3 కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ 3 బ్రాంచ్ 4 and 6. సో కాబట్టి దోస్ ఆర్ పాజిటివ్ and 4 is the negative. This is the writing the tie set matrix. The next one is the cut set matrix. Cut set. సో కట్ సెట్ అంటే దానికి రివర్స్ అనమాట. థిక్ లైన్ ఒకటే ఉండాలి, అంటే ట్విగ్ 1 ఉండాలి, లింక్స్ ఎన్ని ఉన్నా పర్వాలేదు అనమాట. ఓకే, థిక్ లైన్స్ డాటెడ్ లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నా పర్వాలేదు, థిక్ లైన్ మాత్రం ఓన్లీ 1 ఉండాలి. ద కట్ సెట్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కట్ సెట్. చూడండి డాటెడ్ లైన్స్ 2 ఉన్నాయి, థిక్ లైన్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ 2 ఉన్నాయి, థిక్ లైన్ 1 ఉంది. సిమిలర్లీ యు సీ ద డాటెడ్ లైన్. సో దిస్ ఈస్ ద డాటెడ్ లైన్స్ 2 ఉన్నాయి, థిక్ లైన్స్ ఈస్ ద 1. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్ కట్ సెట్ అనేది చూడండి, థిక్ లైన్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉంటుందో అటువైపు ఈ డైరెక్షన్స్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చూడండి ఈ థిక్ లైన్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉందో ఈ కరెంట్స్ ఈ C1 C2లు ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. సో ద C1 హ్యావింగ్ 3 బ్రాంచెస్ I1, I4, I6. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ I3 హ్యావింగ్ అంటే C2 హ్యావింగ్ బ్రాంచెస్ I2, I5 and I4. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద అవర్ కట్ సెట్. ఓకే, యు సీ ద మ్యాట్రిక్స్. చూడండి ఇక్కడ బ్రాంచెస్ ఏముండే మనకు, చూడండి ఇక్కడ 3 బ్రాంచ్ 3, 5. ఓకే, C4 కనెక్ట్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, ఇక్కడ మనకు బ్రాంచ్ 1 ఉంది కదా, ఇక్కడ బ్రాంచ్ 1. సో బ్రాంచ్ 1 ఈ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంటే +1, 4కి +1. సో ఈ డైరెక్షన్ కట్ సెట్కి వస్తూ ఉంది కాబట్టి -1 తీసుకోవాలి. ఇట్లా కట్ సెట్కి వస్తూ ఉంది కాబట్టి -1 అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనమాట. చూడండి ఈ డైరెక్షన్ అంటే ఈ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి +1. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉన్నాయి, బట్ ఇదేముంది నీకు ఈ డైరెక్షన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక ఇవన్నీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి -1. 6 ఈజ్ ద -1, దిస్ ఈజ్ ద +1, దిస్ ఈజ్ ద +1. సిమిలర్లీ యు సీ దిస్ ఈజ్ ద +1, దిస్ ఈజ్ ద +1, బ్రాంచ్ 2 ఈజ్ ద +1 and 4 is the -1 because there are opposite directions. So 5 is the same direction కాబట్టి +1. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకు 6 బ్రాంచ్ ఈజ్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. చూడండి ఈ బ్రాంచెస్ ఎలా ఉంది, దీనికి ఆపోజిట్లో ఈ బ్రాంచ్ ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ -1. సో ఇది కూడా ఈ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉండే కాబట్టి +1. దిస్ ఈజ్ ద కట్ సెట్ 3. చూడండి ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇక్కడ C1 ఈజ్ ద +1, C3 is the +1, 6 is the -1. ఓకే, యు సీ ద C1. సో C1 చూడండి మరి. సో C1 చూడండి మనకి ఏముండే, బ్రాంచ్ 6 ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ 4 ఉంది, బ్రాంచ్ 1 ఉంది. ఓకే, సో బ్రాంచ్ 4 +1. ఓకే, ఇది -1, ఇది +1, ఈ విధంగా తీసుకున్నాం. చూడండి బ్రాంచ్ 6 వచ్చి -1, 4 ఇది +1. అట్లా సిమిలర్లీ +1 ఇది -1 +1. ఓకే, C3 0 0 -1 +1. ఓకే, ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ద డ్యూయాలిటీ. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ద డ్యూయాలిటీ. అకార్డింగ్ దిస్ థీరమ్ 2 linear circuits is said to be dual one another. They are described the same characteristic equations, dual equations. Interchange the network and dual same only respect to the performance, but the elements and connection points of view not equal to the dual quantities of the following. అంటే 2 సర్క్యూట్స్ మనం ఒక సర్క్యూట్ అనదర్ సర్క్యూట్ రీడ్రా చేసినట్లయితే దాన్ని డ్యూయల్ సర్క్యూట్ అంటారు. డ్యూయల్ సర్క్యూట్లో డ్యూయల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ సర్క్యూట్లో ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయితే ఉంటాయో సెకండ్ సర్క్యూట్లో కూడా అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్సే ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, యు సీ ద డ్యూయల్ ఎలిమెంట్స్, యు హ్యావ్ ద డ్యూయల్ ఎలిమెంట్స్. చూడండి డ్యూయల్ ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ సో రైట్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ సర్క్యూట్, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ సైడ్ సర్క్యూట్. సో మన దిస్ సర్క్యూట్ వీఆర్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద రైట్ సైడ్ సర్క్యూట్. అంటే ఏమి, రెసిస్టరు, ఇండక్టరు, ఇంపిడెన్సు, వోల్టేజు, వోల్ట్ సోర్సు అండ్ నోడ్ సోర్సు, సిరీస్ సోర్సు, ఓపెన్ సర్క్యూటు, స్టార్
నెట్వర్క్, కేసీఎల్, నాట్రాన్స్ ఇవన్నీ కూడా వన్ సర్క్యూట్లో ఉన్నట్లయితే ఈ సర్క్యూట్ని ఏం చేస్తున్నాము, ఈ సర్క్యూట్లే కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే ఏమి, రెసిస్టర్స్ ఏం చేస్తుంది, అపోజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. అపోజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని అపోజ్ చేస్తుంది. కండక్టెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే దానికి వ్యతిరేక డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రాన్స్ బాగా ఫ్లో అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. అది కండక్టెన్స్ అంటారు. సో ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని స్టోర్ చేస్తుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రూపంలో. కెపాసిటర్ ఛార్జ్ని స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే ఫీల్డ్ని స్టోర్ చేసే ఆపోజిట్లో కెపాసిటర్ ఛార్జ్ని స్టోర్ చేసేటట్టు చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద రెసిస్టివ్స్ అండ్ ఇండక్టివ్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, దట్ ఈస్ ద ఇంపిడెన్స్కి ఆపోజిటే అడ్మిటెన్స్ అనమాట. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే వీఆర్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద కరెంట్ సోర్స్. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే కరెంట్ సోర్స్లోకి మార్చుకోవాలి, వోల్టేజ్ ఉంటే కరెంట్లోకి మార్చుకోవాలి. సో నోడ్ ఉంటే మెష్లోకి మార్చుకోవాలి, సిరీస్ ఉంటే ప్యారలల్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంటే షార్ట్ సర్క్యూట్లోకి మార్చుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద స్టార్ నెట్వర్క్ ఉంటే డెల్టా నెట్వర్క్. కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా ఉంటే కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. నాట్రాన్స్ స్థిరం ఉంటే థివెనిన్స్గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద డ్యూయల్ ఎలిమెంట్స్. యూ సీ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్. Find the dual network shown in figure. This is the our given circuit. చూడండి, ఇక్కడ 2 ohms రెసిస్టర్ ఇచ్చాడు, 1 ohm రెసిస్టర్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది ఇవ్వబడింది. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది ఉంది కాబట్టి దీన్ని కరెంట్లోకి మార్చుకోవాలి. 2 ohms అనే రెసిస్టర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని జీలోకి మార్చుకోవాలి. ఆర్లో ఉంది కాబట్టి జీలోకి. ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఉంది కాబట్టి కెపాసిటర్లోకి మార్చుకోవాలి. ఇది రెసిస్టర్ ఉంది, కండక్టర్లోకి మార్చుకోవాలి. ఇది కెపాసిటర్ ఉంది కాబట్టి ఇండక్టర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ టు కన్వర్ట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఐడెంటిఫై హౌ మెనీ లూప్స్. ఫస్ట్ ఇచ్చిన లూప్స్లో ప్రతి చోట ఒక డాట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకోండి. ఇది ఒక డాట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఈ ఇన్ బిట్వీన్ మధ్య ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ ఉంటే చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఇండక్టర్ ద్వారా దీన్ని డ్రా చేసుకోండి ఇట్లా. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేసాం దీన్ని, ఇండక్టర్ ఉంది కాబట్టి కెపాసిటర్లోకి మారుస్తున్నామని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ గుండా కూడా ఒక రెఫరెన్స్ నోడ్ అనేది అవుటర్లో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ నోడ్. సో అవుటర్ ఎలిమెంట్స్ ద్వారా డ్రా చేయండి. కెపాసిటర్ తీసుకొని వచ్చి అవుటర్ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద డ్రా ద అవుటర్ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ చేస్తారు. సిమిలర్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ద్వారా ఈ డాటెడ్ లైన్ తీసుకొని వచ్చి దీన్ని కనెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అదే 2 ohms తీసుకొని వచ్చి ఇలా కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉంది కాబట్టి కరెంట్లోకి మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి కండక్టెన్స్లోకి మార్చుకోవాలి. యూ సీ ద, చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉంది, ఇది మెస్ అనాలిసిస్లో ఉంది కాబట్టి నోడల్ అనాలిసిస్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. యూ సీ ద కన్వర్షన్. చూడండి, ఇక్కడ మనకు రెసిస్టర్ ఉంది కదా, సో వోల్టేజ్ ఉంది కాబట్టి ది వోల్టేజ్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ కరెంట్. చూడండి, ఈ వోల్టేజ్ ఏమైంది మనకు కరెంట్లోకి కన్వర్ట్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ కన్వర్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి రెసిస్టర్స్. ఈ రెసిస్టర్ ఏమైంది కండక్టెన్స్గా మారుతుంది. అంటే మోమ్స్ అవుతుంది. ఓమ్స్ అనేది ఏమవుతుంది, మోమ్స్ అంటే ఇట్లా ఓమ్స్ని రివర్స్లో రాస్తే దాన్ని మోమ్స్ అంటారు. సో 2 ohms. ఓకే, సో ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నాయి నీకు, ఈ వోల్టేజ్ ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నాయి నీకు సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కండక్టెన్స్ అన్నా కూడా సింబల్ సేమ్ రెసిస్టర్ లాగే ఉంటుంది అది కూడా. సో కాబట్టి మోమ్స్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ప్యారలల్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ సీ ద ఈ పాయింట్ 1 ఇది పాయింట్ 2 అనుకున్నట్టు ఇన్ బిట్వీన్ మధ్య ఇండక్టర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఫ్యారడేస్లోకి మార్చుకున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ ఫ్యారడేస్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యింది. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ ఎలిమెంట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఇది కూడా మనకు ఇది ఉంది కాబట్టి ఇండక్టర్లోకి మారుతుంది అనమాట. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ ఇండక్టర్లోకి మారింది. అట్లా 1 ohm అనేది రెసిస్టర్లోకి మారుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద డ్యూయల్ సర్క్యూట్ అనమాట. ఓకే, you see the another example. So determine the dual circuit, determine the dual network. Here the given circuit 10 volts, 2 ohms, 1 ohm, I2 and 2 ix. Okay, so first of all we are apply the Kirchhoff voltage law. Apply the Kirchhoff voltage law. Here ix, where is the ix flow? సో 2 ohmsలో ix అనేది ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి సో I1 = ix అవుతుంది అంటే IN = ix. వీఆర్ అప్లై ద KVL కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. చూడండి, 10 volts = 2 ohmsలో వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 2 × I1. సో ఈ కరెంట్ చూడండి, ఈ కరెంట్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇది ఆపోజిట్ అవుతుంది కాబట్టి 1 × I1 - I2. ఈ లూప్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు ఈ కరెంట్ సపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మల్టిప్లై. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 2I1
1 into I1 minus I2. Okay, second loop, you take the second loop equation. You see the second loop. ఇదేమవుతుంది నీకు I2 into 1. ఇదేం 1 into I2 minus I1. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనకు I2 minus I1 into 1. That is equal to 2IX. ఓకే, సో కాబట్టి 0 is equal to 1 into I2, 2IX, 1 into I2 minus I1. సో IX ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? యూ ఆల్రెడీ వి నో దట్ IX మీన్స్ I1. సో I1 రాసుకోండి. ఓకే, I1 రాసి ఇక్కడ కరెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ I1 అనేది ఉంది కదా, I1 ఉంటే ఏం చేస్తారు? V1గా రాసుకోండి. I2 ఉంది కదా, V2గా రాసుకోండి. ఓకే, 10 ohms యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది, ఇది ఇండక్టర్ వోల్టేజ్. ఓకే, ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏం లేదు, సిమిలర్గా యూ చేంజ్ I1 ప్లేస్లో V1 పెట్టండి, I2 ప్లేస్లో V2 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద డ్యూయల్ సర్క్యూట్. ఓకే, డ్యూయల్ సర్క్యూట్ అంటే ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద అవర్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వి అప్లై, చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది V1 V2 అనుకోండి. సో ఇక్కడ V1 మైనస్ V2 మధ్య ఏముంది? V1కి V2 మధ్య 1 ohm రెసిస్టర్ ఉంది కాబట్టి ఈ V1 మధ్య V2 మధ్య ఏం చేస్తారు? 1 ohm రెసిస్టర్. సో 2 ohms. సో 2 ohms 2 ohms దగ్గర ఏముంది మనకు? V1 అనే వోల్టేజ్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి V1 వోల్టేజ్ వేసినాం. సో ఇక్కడ 10 volts అనేది కరెంట్గా కన్వర్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ రిప్రజెంటేషన్, పాజిటివ్ 10 కాబట్టి కరెంట్ అనేది నోడ్ సైడ్, యారో డైరెక్షన్ అనేది నోడ్ సైడ్ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. సో యూ సీ ద అనదర్ V2 మైనస్ V1 అంటే ఏమి? ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 అనేది రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమి? 2Vx అని ఉంది కదా, ఇక్కడ Ix అని ఉంది కాబట్టి Vx అనేది రిప్రజెంట్ చేసాం. సో కాబట్టి ఓమ్స్లో ఉండేటివన్నీ కూడా మనకు కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి. చూడండి ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి వోల్టేజ్, ఇక్కడ Ix ఉంది కాబట్టి Vxగా మనకి కన్వర్ట్ అయిందనమాట. దిస్ ఈజ్ ద అవర్ డ్యూయల్ సర్క్యూట్. ఓకే, డ్యూయల్ సర్క్యూట్ అంటే ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ రైటింగ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద డ్యూయల్ సర్క్యూట్, మోమ్స్ సర్క్యూట్. ఓకే, టై సెట్, కట్ సెట్, మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్ అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను. దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్. టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ న్యూ టాపిక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.